लोक माने खेसा करुथिबे टोका ए मारिबे ताली बौल टोका ए मारिबे ताली देउल आगरे कंटा बाड़पति कहिबे नगड़ा माली तेणु खल लोक मैंने एसबू कथा शुणी खेसा करेंगे टोका मैंने ताली मारे हाँ होउची कल्कि अवतार होउची विभिन्न प्रकार देखु टाही टापरार संसार पूरी टोका ए मारे ताली टाही टापरार संसार आज पूरी जाइए देउल अटाड़ी मान तोलिबे आपना पादरे तुलसी देवे बोलिबे दे आम्भे अवतार एक शंख चक्र चिन्ह मोहस्ते देख शुण ब्रज राम दास रे शुण ब्रज राम दास रे कली जुगे यांकु विश्वास न जीव कली जुगर ठकरे आकु मध्य महापुरुष कही आपना हाथ में किए कह मो हाथ में देख चक्र चिन्ह किए कह मो हाथ में देख गदा चिन्ह आपना पादरे तुलसी देवे जो तुलसी की माने भगवान जगन्नाथ सी होती माँ त्रिपुरा सुंदरी भैरवी गोलक गोलक जो अच्छी नित्य दलर सी होती माँ होती त्रिपुरा सुंदरी सुरक्षाकारी प्रभु प्रभु जगन्नाथ तुलसी मुंड पर दिखती केतले माँ को पाद तले रखी ना किंतु एमाने सब ठक भंड बाहरी एमाने जो माने पाद तले दौरान ये कहूँ मच्युतानंद किए कहूँ मु कल्कि मो अरुआ अर्णरे धर्म लुचिब टंका कौड़ी रे मन बौल टंका कौड़ी रे मन वाणिज्य बेपार ठका ठकी करी ठूल करुथिबे धन चंदनर टीपा मुंडरे देवेलो मोठा पाट जोड़ पिंधी नालिया गामुछा कांधरे पकाई कथा कहूथिबे फंदी तेणु बहुत ठक माने अछंती से माने हमरो कोउडी धरा हेबे जानि हमरो कटक जिवे कालिया बोदा कटक कालिया बोदा जोबरा घाट अपड़ा गुई सेठी अछि मालिकार नाम हूँ शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद प्रिय शिष्य राम को कहले माई भणजार पीरती होइब माता पुत्रे रति दान बौल माता पुत्रे रति दान माई प देखिले माता को त्याजिबे कही दारुण वचन तेणु ये होउचंदी गोटे मूर्ख आउ दुई नंबर मूर्ख किए ना तुलसी लगाई नदेवे पानी माता को बोलिबे जाल डाहाणी आपण माने देखुथिबे आजिकली बहुत प्रकार बाबा बाहरलेनी किए कहूची मु हेली अच्युत किए कहूँ मु बलराम किए कहूँ मु जशवंत किए कहूँ मु शिशुअनंत किए कहूँ मु कल्किराम किंतु आपण मैंने सब बेले विचार करेंगे आमर देखु चैतन्य कथा जानी गोटे चैतन्य चरितामृत प्रसन्न दास गोस्वामी लिखिं कही अवतार कहे नहीं आमी अवतार मुनि सर्व जानीपारे लखन विचार जे अवतार महीरे चलिले चिन्हा न पड़े एमंत पुरुष रही कल्कि अवतार गुप्तरे रही शुणरे ब्रजत नहीं महीरे चलिले भूमि रे चलिले जी चिन्हा न पड़े जगन्नाथ दास कही मालिकार कहले खितीरे भूलिबू चिन्हा से न देबू शंख चक्र पुन धरी क्षमे जगन्नाथ दास जे ब्राह्मण मुखे बोले हरि हरि आमे पंचसखा जन्म हबू प्रभु कल्कि जन्म हवा आगुरु आमे पंचसखा जन्म हेइथु आज्ञा प्रभु जे डायरेक्ट जन्म होइथिबे ताहा नुहे प्रभु जन्म हवा आगुरु आमे माने पंचसखा जन्म होइथिबु आमे पंचसखा हेतु दिया 256 आउ हुला शुणी पर अरक्षित दास सर्व पर श्रेष्ठ हेबु तेणु खेला लीला तांकर हब सब समय आसिलानी ये कहूँ कलिजुग शेष हो गला सी कहूँ कलिजुग शेष हो गला किंतु आमर देखंतु सकार्ध ख्रीष्टार्ध जुगार्ध साल देव अंक मानव अंक बहुत प्रकार अच्छी अच्युतानंद मालिका को जो अंकर लिखिं छतियार हाड़ीदास अंक ता नुह संपूर्ण अलगा छतिया बटर अंक अलगा अच्युतानंद महापुरुष अंक अलगा अभिराम परमहंस लिखिं अलगा आमर हाड़ीदास अलगा सन्थ भीम भोई अलगा सम अंक विभिन्न किए सालरे लिखिं किए जुगाधर लिखिं किए ख्रीष्टाधर लिखिं तेणु कल्कि अवतार किए से कल्कि अवतार केतबेले जन्म हेबे आपण जानिचंती प्रभुंकर 10 अवतार अछि जयदेव गीत गोविंद जानिचंती शेष अवतार होउची 10 अवतार जे कि कल्कि अवतार आज्ञा कल्कि अवतार कौन ना कलिर कलुष को जी धोईदब कलिर कलुष को जी पोछीदब कलिर कलुष को जी ध्वंस कर सी हूँ कल्कि अवतार मालिका 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 आज संसार सारा मालिका हुरी पड़ुची जहाँ इच्छा हो पंचसखा नारे संधि बांधी कर कहीदौं थट्टा करुँच उपहास करुँच ये कथा को भी महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तले मालिकार लिखिते राम को कहले खड़ लोक माने खेसा करुथिबे
ଟୋକା ଏ ମାରିବେ ତାଳି ବଉଳ ଲୋ ଟୋକା ଏ ମାରିବେ ତାଳି ଦେଉଳ ଆଗରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ପୋତି କହିବେ ନଗଡ଼ା ମାଳି। ତେଣୁ ଫଳ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖେସା କରିବେ, ଟୋକା ମାନେ ତାଳି ମାରିବେ। ହଁ ହଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାହି ଟାପରାରେ ସଂସାର ପୁରିବ, ଟୋକା ଏ ମାରିବେ ତାଳି। ଟାହି ଟାପରାରେ ସଂସାର ଆଜି ପୁରି ଯାଇଛି। ମାନେ ମାଳିକା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ମାଳିକା ହେଇଯାଇଛି ଶସ୍ତା, ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶସ୍ତା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡିକଳ୍ପରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳିକା ଅଛି କୁଣ୍ଡିକଳ୍ପ। କୁଣ୍ଡିକଳ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବା କୁଣ୍ଡି ସଂହିତା ନାମରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ସେ କୁଣ୍ଡିକଳ୍ପରେ କହିଲେ ନା ଦେଉଳ ଅଟାଳି ମାନ ତୋଳିବେ ଆପଣା ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦେବେ ବୋଲିବେ ରେ ଆମ୍ଭେ ଅବତାରେକ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ମୋହସ୍ତେ ଦେଖ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ରାମ ଦାସରେ ଶୁଣ ବ୍ରଜ ରାମ ଦାସରେ କଳି ଯୁଗେ ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯିବ କଳି ଯୁଗର ଏ ଠକରେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣା ହସ୍ତରେ କିଏ କହିବ ମୋ ହାତରେ ଦେଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, କିଏ କହିବ ମୋ ହାତରେ ଦେଖ ଗଦା ଚିହ୍ନ, ଆପଣା ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଦେବେ। ଯୋଉ ତୁଳସୀ କି ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈରବୀ ଗୋଲକ ଯୋଉ ଅଛି ନିତ୍ୟ ଦଳର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାଆକୁ ପାଦ ତଳେ ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଠକ ଭଣ୍ଡ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଦ ତଳେ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କଳ୍କି। ମୋ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁଣ୍ଡିକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅରୁଆ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଧର୍ମ ଲୁଚିବ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ିରେ ମନ ବଉଳ ଲୋ ଟଙ୍କା କଉଡ଼ିରେ ମନ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଠକା ଠକି କରି ଠୁଳ କରୁଥିବେ ଧନ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ଲୋ ମୋଠା ପାଟ ଜୋଡ଼ ପିନ୍ଧି ନାଲିଆ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କଥା କହୁଥିବେ ଫନ୍ଦି। ତେଣୁ ବହୁତ ଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର କୋଉଠି ଧରା ହେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମର କଟକ ଯିବେ କାଳିଆବଦା, କଟକ କାଳିଆବଦା ଜୋବରା ଘାଟ ଅପଡ଼ା ଭୁଇଁ ସେଠି ଅଛି। ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ମଶାଣୀ କାଳି ସେଠି ଜଗିକି ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠିକି ଆମର ପାଗଳା ବାଇଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠୁ ବି ପାତାଳକୁ ବିମ୍ବର ଫିଟିଛି। ମାଳିକାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିମା, ମାଳିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କାଳିମା। କାଳିମା କେମିତି ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ମାଳିକା ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି ନେମାଳ ବଟମୂଳେ ବସି। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦବ ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛି, ଆସିକି ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ନା ପିଉ ପିଉ ସେ ତାର ଚାଲିଯାଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ। ସେ କେତେବେଳେ ମାଳିକା ଲେଖୁ ଲେଖୁ କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ସେଠୁ ଦିନେ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଦିନେ ମହାପୁରୁଷ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା ଟିକେ ରହିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନା, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସେ ବୁଢୀ କହିଲା, ପୁଅରେ ତୁ ମାଳିକା ଲେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ତୁ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ତତେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବେ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ଆଖିରୁ 2 ଟଙ୍କା ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି କି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୋର କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁଣି? ନା ବାପା ମୋ ନାଁ ହଉଛି କାଳିମା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ହଉଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଭିକାରୀ, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଛି, କିଛି ନାହିଁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଏତିକି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖୁଛି ତା ନାଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ନାଁ କାଳିମା, ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦଉଛି ମାଳିକା, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମାଳିକା ଦେଲି। ହେ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ରହୁଛି ମାଳିକା। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ମାଳିକା ହଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ସତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଳିକା ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛି, ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛି, ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଛି ତା ନୁହଁ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଶିକ୍ଷାରେ। ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ହେଇଛି 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର, ସତ୍ୟରେ ହେଇଛି, ତ୍ରେତୟାରେ ହେଇଛି, ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇଛି, କଳିରେ ମଧ୍ୟ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। ଯାହାକୁ କି ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, 7 ସମୁଦ୍ରର
ଆସିବଲ କହିଲି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବା କଥା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ମିଶେଇଲେ କିଏ ନା ଛତିଆ ବଟ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ କଥା, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ। କେମିତି ହବ? ହାଡ଼ିଦାସ ବି ବଉଳ ଆମର ବଉଳ ଫୁଲ 34 ମୈତ୍ରୀ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦକୁ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ରୀ ଶୁଣ ଶୁଣ, 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ ପାଇବେ ରକ୍ଷା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହବ, ଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆଜିକାଲି ନିନ୍ଦା ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମାଳିକା ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମାଳିକା ପୋଥିରୁ ତାକୁ ଉତାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି 600 ବର୍ଷ ତଳର, କିଛି ପୋଥି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ପୋଥି ମସିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଚିରି ଯାଇଥିବ, ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ପୋଥି ଉଇ ଖାଇ ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଥି ହେଇକିନି ଅଛି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ସିଏ ପୋଥିକୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୋଥିରୁ ଉତାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଧର କ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ କଣ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯତିବାଦ ପଡୁନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ଅକ୍ଷରଟା କଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରୁ କିଛିଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରୁ କଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଦେଖିଥିବେ 1999 ମସିହା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମିଳୁଥିଲା। ସେ ମାଳିକା ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। 1999 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛପା, ସେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ନା ବଇ ମୂଷା ପେଡ଼ି ଜାଣ ସେଠି ରେଳ କଳ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ମାଳିକା ଦେଖିବେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା ମିଳୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ବଇରି ଷ୍ଟେସନ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାଇ ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଯତିପାଦ ପଡୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରୁ କିଛିଟା ବାନ୍ଧିକିନି ମାଳିକା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ମାଳିକା ଉତାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିକି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ମିଛ, ପଞ୍ଚସଖା ଭୁଲ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମାଳିକା ମିଛ।